संवेद 2026 हॅकाथॉनमधून शहरातील नागरी समस्यांवर अनेक अभिनव आणि व्यवहार्य उपाय समोर आले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या संकल्पनातून सोलापूरच्या विकासाला नवी दिशा मिळेल. या कल्पनांची अंमलबजावणी करून शहरातील सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी आम्ही पुढाकार घेऊ, असं प्रतिपादन महापौर विनायक कोंड्याल यांनी केलं. MIT विश्वप्रयाग विद्यापीठात सोलापूर महानगरपालिकेच्या सहकार्यानं आयोजित संवेद 2026 स्मार्ट गव्हर्नन्स हॅकाथॉनच्या अंतिम प्रकल्प प्रदर्शन व पारितोषिक वितरण सोहळ्यात ते बोलत होते. या राष्ट्रीय स्तरावरील उपक्रमात देशभरातील विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्त सहभाग घेत नागरी समस्यांवर नाविन्यपूर्ण उपाय सादर केले. पारितोषिक वितरण समारंभ सोलापूरचे महापौर विनायक कोंड्याल, महापालिका आयुक्त डॉ. सचिन ओंबासे, अच्युत गोडबोले, प्राध्यापक कृष्णा वेदुला, प्राध्यापक विल्यम ओक्स, MIT विश्वप्रयाग विद्यापीठाचे कुलगुरू प्राध्यापक गोपाळकृष्ण जोशी, संचालक राघवेंद्र M. चाटे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाला. या कार्यक्रमास महापालिका उपायुक्त आशिष लोकरे, विद्यापीठाचे कुलसचिव प्राणेश मुरनाळ, डॉक्टर प्रभा कासलीवाल, डॉक्टर दर्शन रुईकर, डॉक्टर आनंद शेंपी उपस्थित होते. पालिका आयुक्त डॉ. सचिन ओंबासे म्हणाले की विद्यार्थ्यांनी सुचवलेल्या उपाययोजनांना प्रत्यक्ष प्रकल्पांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी महापालिका कटिबद्ध आहे. यासाठी आम्ही आवश्यक ते आर्थिक, पायाभूत आणि मनुष्यबळाचं सहाय्य देण्यात येईल. पुढील 6 महिने ते 1 वर्षाच्या कालावधीत त्या संकल्पनांचा पाठपुरावा करण्यात येणार असून विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिपची संधीही उपलब्ध करून देण्यात येईल. MIT विश्वप्रयाग विद्यापीठाचे कुलगुरू गोपाळकृष्ण जोशी म्हणाले की विद्यापीठ म्हणून आम्ही विद्यार्थ्यांना समस्या निवारक म्हणून घडवण्यासाठी कटिबद्ध आहोत. हॅकाथॉन हा आजच्या जेनझीला समस्या सोडवण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याचा एक अत्यंत प्रभावी मार्ग आहे. या हॅकाथॉनमध्ये विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या उपायांची गुणवत्ता आणि नाविन्यता अत्यंत उल्लेखनीय आहे, असं ते म्हणाले. I am Prachi Pawar from Father C. Rodriguez Institute of Technology, Vashi. So, talking about the hospitality, it was way beyond I expected because I have always been on the other side, like the volunteering side of many events. And this time, it was the first time of me attending an actual hackathon. So, I was really grateful for MIT Vishwakarma University for giving us the chance to present our idea, which will be helpful for Solapur. Overall, it was a great experience. Thank you. From MIT Academy of Engineering, RD Pune, and this was a great experience. We were working on this project for almost two months. We are being computer engineering students. This was our first time we were working in the hardware section, IoT, and we gained lot of skills in the past 2 months. So it was overall very good experience. The hospitality and the management of the Samved organizing team was very great. I would especially like to thank Anand sir. He was helping participants even in the online phase very much. Like he is very supportive, and I will urge SMC and MIT BPU to conduct such type of events, because such type of events will help tech community to grow even more. Like whenever we are in the engineering college, we think in the perspective of gaining skills, and we live in a kind of sort of tech bubble, but such kind of events show us the on ground reality, feasibility and all. So that's all my experience. Thank you for listening. And we got a more experience from this. As a CSC student, we have practiced more on the hardware side also. So it was a great experience. And as we are coming from Tamil Nadu, we have traveled for more than 22 hours, and we felt like what will be the hospitals of this. But to the shock, the people here were so kind here, and the food also was good, the accommodation was good, and it was a perfect thing for us. But I would like to share a concern is that we are not much satisfied with the evaluation panel, as we didn't get much time for explaining our content as compared to the other teams. And also that they mentioned that we will get the second round of evaluation. All the teams will get the second round of evaluation, but the second round was not conducted for us. This is the only constraint for that, but on the whole it was a great journey, and we got more things to learn. Thank you. Bharadwaj, and I was a part of Team IoTians.
I would like to say that the being of Samved hackathon was honestly more than just a hackathon. It was an experience, and the people over here, the organizers, the mentors, the participants, and especially the volunteers are extremely supportive. And I would also like to thank for providing us with this platform where we can showcase our skills and actually build something that would be useful for the Solapur people. Thank you. And thank all the participants for coming from all over the India and providing us various solutions for the because the problems are shared by us. And I would like the enthusiastic team of MIT Vishwakarma University because conducting this new event, sharing of information from our side to them, it was also a big task, especially explaining the problem, because when initially we shared our problems with them, then we understood that explaining the problem in itself is a skill. So the MIT team helped our various department people and officials. This process started around 6 to 7 months back when Mr. Doshi conveyed this idea that we can, because initially, as most of our journalist friends might know, we had conducted a similar idea for our water related issues in our city. But at that time we had not got many suggestions from that. We had called an expression of interest. So we came with the idea that we can call the different students with their young energy and enthusiasm. They will provide us different solutions. So we provided them necessary support, and this, as detailed by Mr. Darshan, the process started around 3 to 4 months back. Around 500 teams from all over the country participated in this event. They shortlisted it to 75, and yesterday they called around 25 teams. We, along with our mayor, visited different stalls of these students, and we, on the behalf of Municipal Corporation, would like to convey our feeling that we will pursue all these ideas and would like to convert them into the actual field projects within next 6 months to 1 year. So, as conveyed by our Honorable Mayor, we will provide necessary financial support as well as necessary infrastructure and manpower support. So, especially, and we will be also able to provide you the व्यासपीठ या ठिकाणी उपस्थित असलेले MIT युनिव्हर्सिटीचे सर्व डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ मेंबर्स, या ठिकाणी जे विविध कॉलेजमधून या ठिकाणी जे पार्टिसिपेट झाले, सर्व इंजिनिअरिंग विद्यार्थी ज्यांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीने आम्हाला या ठिकाणी प्रोजेक्टबद्दल माहिती दिली, जे प्रेझेंटेशन दिलं त्याबद्दल मनापासून जे कोणी सर्व या ठिकाणी पार्टिसिपेट झाले त्यांना हार्दिक अभिनंदन करतो. आणि निश्चित सोलापूर महानगरपालिकेच्या वतीने आम्हाला जे काय अपेक्षित आहे अशा पद्धतीचं प्रेझेंटेशन तुम्ही या ठिकाणी आम्हाला करून दाखवलात, त्याबद्दल अतिशय चांगल्या पद्धतीने तुम्ही जे आम्हाला प्रेझेंटेशन केलं त्याबद्दल मनापासून या ठिकाणी तुम्हाला सर्व विद्यार्थ्यांना या ठिकाणी धन्यवाद देतो. कारण का आम्ही या ठिकाणी पाण्याचे जो विषय आहेत, 5-6 प्रोजेक्ट हे खूप महत्त्वाचे आहेत. त्यात पाण्याचे असतील, पार्किंगचे विषय असतील, तसेच आपण बायोगॅसचा जो आम्हाला प्रकल्प दाखवला त्याबद्दल देखील या ठिकाणी आम्ही मान्य करतो की अतिशय चांगल्या पद्धतीचं प्रोजेक्ट तुम्ही आम्हाला या ठिकाणी दाखवलात. आणि अनेक विषय असतील, बायोगॅसचे असतील, पार्किंगचे विषय असतील, पाण्याचे जे प्रेशर कंडक्ट करतं आणि इथं आम्हाला योग्य पद्धतीने एअर बाहेर काढून योग्य पाणी पुरवठा परत कसं करता येईल या पद्धतीचं प्रेझेंटेशन तुम्ही आम्हाला या ठिकाणी दाखवलात. निश्चित मी सरांना या ठिकाणी सांगितलं की आपल्याला एखादं 1-2 प्रोजेक्टवर आपल्याला कसं काम करता येईल त्यांना आपण या ठिकाणी बोलून आपल्या महानगरपालिकेमध्ये या ठिकाणी निश्चित आपण त्यांना वर्क करण्यासाठी आपण त्यांना प्रोजेक्ट सँक्शन करू आणि त्यांच्याकडून आपल्याकडे जास्तीत जास्त आपल्या
आपल्याला फायदा होईल अशा पद्धतीचं काम करून घ्या असं सरांना मी या ठिकाणी सांगितलं आहे. आणि निश्चित तुमचं मनापासून या ठिकाणी धन्यवाद करतो. आम्हाला बोलवणार सर्व MIT युनिव्हर्सिटीची टीम, विशेष करून जोशी सर असतील, सर्व बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यांचं देखील या ठिकाणी मी धन्यवाद देतो. सर्व विद्यार्थ्यांचा या ठिकाणी धन्यवाद देतो. चांगलं प्रेझेंटेशन तुम्ही आम्हाला या ठिकाणी दाखवलात आणि निश्चित तुम्हाला या ठिकाणी आम्ही काम करण्याचे एक व्यासपीठ तुम्हाला या ठिकाणी निर्माण केलं जाईल या ठिकाणी असं मी बोलताना माझे 2 शब्द थांबवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. या प्रोग्रामला मी अटेंड केलं. हा प्रोग्राम मला अतिशय आनंद होतो आहे. पहिल्यांदा संपूर्ण म्युन्सिपाल्टीचे म्हणजे सोलापूर SMCचे आणि MITचे दोघांचं मला प्रचंड कौतुक करावंसं वाटतं. कारण मी टेक्नॉलॉजीमध्ये अनेक दशकं काढली, हजारो सॉफ्टवेअर इंजिनियर्सच्या कंपन्या चालवल्या. मला अनेक ठिकाणी मी जातो, प्रोग्राम्सला जातो, पण हे अतिशय रेअर अशी गोष्ट मला सापडली आहे की जिथे नुसतं थेरटिकली बोललं जात नाही आहे, तर एखादी म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन आणि एखादी AIचे विद्यार्थी हे एकत्र काम करत आहेत अनेक महिने आणि त्या महिन्यामध्ये ते प्रॉब्लेम सांगतायत आणि ते प्रॉब्लेमचा प्रत्यक्ष ते उपयोग करणार आहेत. आणि मला कौतुक करावंसं वाटतं. म्हणजे अनेक लोकांचे म्हणजे कमिशनर आहेत, अनेक लोकांचे मला प्रचंड कौतुक करावंसं वाटतं. हे मी खरोखरच पूर्वी बघितलेलं नाही आहे आणि प्रत्यक्ष हे अंमलात आणणार आहे. सिग्नलचं हे असेल, अनेक ऑप्टिमायझेशन असेल, पाणीचं हे चढवणं असेल, प्रेशर कमी करण्याचं असेल. मी प्रत्यक्ष अनेक प्रोजेक्टसुद्धा बघितले. तर प्रोजेक्टमध्ये उत्साह लोकांचा प्रचंड ग्रेट होता. पण त्या सगळ्याच्या मागे MIT म्हणजे जोशी सर, त्यांचं कोऑर्डिनेशन आणि संबंध SMCने केलेलं सहकार्य, या दोघांमुळे काय घडू शकतं हे मी खरोखर शब्दात वर्णन करू शकत नाही. हेच आता मला वाटतं तुम्ही अनेक ठिकाणी दरवर्षी चालू ठेवणार आहात, याचा मला प्रचंड आनंद आहे. मी सगळ्यांचं अतिशय अभिनंदन, कौतुक आणि कॉंग्रॅच्युलेशन्स. सर, युवा वर्ग म्हणजे जो जेनजी आहे तो जास्त पद्धतीने जोडला गेलेला आहे. नाही, अगदी अप्रतिम. कारण या ठिकाणी जेनजी जोडला गेलेला तो उत्साह जो बघत होतो मी की त्या ठिकाणी त्यांना फक्त थेरेटिकल नॉलेज नव्हतं, त्याच्यामुळे एक्सप्लेन करायला उत्साहात पुढे पुढे येत होते. त्यांना कळत होतं की आपण जे करतोय त्याचा प्रत्यक्षात उपयोग होणार आहे. त्याचा मला खूप जास्त आनंद झाला. ओके सर, थँक्यू. शोधण्याचा वगैरे प्रयत्न होतो. काय नेमका उपक्रम होता, कशा पद्धतीने? आपण साधारणतः 5 ते 6 महिन्यापूर्वी MIT विश्वप्रयाग युनिव्हर्सिटी आहे, त्यांचे जे डीन आहेत, त्यांचे व्हाईस चान्सलर आहेत डॉक्टर जोशी, यांच्याकडून आमच्याकडे प्रस्ताव आला की असं की हॅकॅथॉन एक सिस्टम असते की ज्याच्यामुळं आपले जे वेगवेगळे प्रश्न असतात. आता बऱ्याच वेळा आम्ही काय करतो, प्रशासनामध्ये आमच्या खालचे जे अधिकारी आहेत जे यामध्ये वर्ष काम करत असतात, बऱ्याच वेळा त्यांच्याकडे काय ते ठराविक पद्धतीचे प्रश्न असतात, ठराविक पद्धतीचे उत्तर असतात. परंतु मग जेव्हा आम्हाला MIT विश्वप्रयाग युनिव्हर्सिटीकडून हा प्रस्ताव आला तर त्यांनी सांगितलं की भारतामधले जे सर्व वेगवेगळे नवीन विद्यार्थी आहेत, त्यांच्या टीम आहेत, कॉलेजेस आहेत, त्यांच्याकडून आपण आपले प्रश्न जे आपल्याला भेडसावत असतात रेग्युलर प्रशासनामध्ये, साधारण आम्ही 5 वेगवेगळे डिपार्टमेंटचे 5 वेगवेगळे प्रश्न होते. त्याच्यामध्ये प्रामुख्यानं पाण्याचा प्रश्न असेल, त्याच्यामध्ये वॉटर प्रेशर असेल, त्याचबरोबर वॉटरचं इनइक्वल डिस्ट्रीब्युशन असेल, त्याचबरोबर आम्ही आरोग्य विभागामध्ये वेगवेगळे जे प्रॉब्लेम आहेत त्याच्यामध्ये पेशंटची माहिती मेंटेन करणे असेल किंवा डिटेक्शन असेल. त्याचबरोबर आमचे जे सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटमध्ये विशेषतः ड्रेनेजमध्ये काम करणारे कर्मचारी असतील तर त्याच्यामध्ये बऱ्याच वेळा ते हजार्डस केमिकल किंवा आपलं मिथेन असतं, कार्बन मोनॉक्साईड असतं. आता अशा प्रकारचे वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रॉब्लेम आहेत आणि ट्रॅफिकचे पण इश्यू होते. आम्ही अशा 5 वेगवेगळ्या जे थीम होत्या त्या आम्ही यांना दिल्या, आम्ही त्या एक्सप्लेन केल्या. साधारणतः 6 महिन्यापूर्वी आम्ही ते आमचे प्रश्न त्यांना दिले. त्याचे जे प्रॉब्लेम आमचे जे संबंधित विभागाचे प्रमुख होते त्यांना एक्सप्लेन केले. त्यानंतर जवळजवळ 500 टीम्स, म्हणजे जो प्रत्येक टीममध्ये साधारणतः 4 ते 5 स्टुडंट असतात, अशा 500 टीम जवळजवळ, आणि ते सांगितलं 10 राज्यामधून 500 टीममध्ये यात पार्टिसिपेट केलं. त्यानंतर फायनली त्यांनी 25 टीम अशा आयडेंटिफाय केल्या की ज्यांनी काल दिवस प्रेझेंटेशन केलं. त्यानंतर आमचे रिसोर्स पर्सन आधी त्यांनी जसे अच्युत गोडबोले साहेब आहेत आणि बाहेरून इंडस्ट्रीतून एक्सपोर्ट बोलवले आणि त्यानंतर आज त्यांनी फायनलाईज करून साधारणतः एक 8 ते 10 टीमला त्यांनी नॉमिनेट केलं आणि त्या प्रत्येक टीमने आम्हाला एक काहीतरी सोल्युशन दिलेलं आहे. आता पुढचं आमचं 6 महिने ते वर्षभरामध्ये आमचा प्लॅन असणार की ह्या विद्यार्थ्यांनी जे काही इनोव्हेशन आम्हाला सांगितलेले आहेत तर ते ॲक्च्युली काही छोट्या पार्टमध्ये पहिल्यांदा पायलट प्रोजेक्ट करून ते जमिनीवर आणणं. तर ह्याच्यामध्ये सुद्धा त्यांना काही जे प्रशासकीय मदत असेल आणि आर्थिक मदतसुद्धा त्यांना आम्हाला करावी लागणार आहे. तर त्याच्यामध्ये किमान आपल्याला एका दुसऱ्या छोट्या पार्टमध्ये, वॉर्डमध्ये, छोट्या एरियामध्ये आपल्याला ते प्रोजेक्ट कसा ग्राउंडवर आणता येईल. आता सध्या आपल्याला आयडिया मिळाले आहेत
त्या इम्प्लिमेंटेशनवर आणण्यासाठी साधारणतः जे सिलेक्ट झालेले आयडिया आहेत साधारणतः किमान 4-5 आयडिया मी आता पुढे नेण्याचा प्रयत्न करतो आहे आणि पुढे नेऊन आपल्याला ग्राउंडवर तिचं कसं इम्प्लिमेंटेशन करता येईल आणि त्याच्यामुळं आपल्याला मॉनिटरिंग असेल, आमच्या कर्मचाऱ्यांना सोप्या पद्धतीनं नियंत्रण कसं ठेवता येईल ह्याचा आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. आणि अतिशय हा आमचा पहिलाच प्रयत्न होता आणि विशेषतः मी MIT विश्वप्रयाग युनिव्हर्सिटी आहे त्यांना खरंच धन्यवाद देईन, कारण आम्हालासुद्धा नवीन होतं की कशा पद्धतीने हा प्रोजेक्ट काय केला जाईल. याच्यामध्ये कॅश प्राईजसाठी जे काही रक्कम होते थोडेफार खर्च होता तो आम्ही त्यांना दिला होता, परंतु बाकी जे ओव्हरऑल खर्च आहे यांचे कोऑर्डिनेशन करणं आहे खूप मोठं काम आहे. ते अतिशय खूप मोठं काम आहे ते MIT विश्वप्रयाग युनिव्हर्सिटीने केलेलं आहे. त्यासाठी आम्ही यापुढं वर्षभर त्यांना हँडहोल्डिंग राहीलच आणि पुढंसुद्धा आम्ही यांचं असोसिएशन चालू ठेवू. आणि आपल्या शासनाला जे अपेक्षित आहे की न्यू एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये की म्हणजे अकॅडमिया म्हणजे कॉलेज असेल त्यांचं इंडस्ट्री आणि समाजाशी डायरेक्ट जे लाईव्ह प्रॉब्लेम आहेत त्याच्याशी डील करून त्यांना सोल्युशन देणं हे आपल्या कुठल्याही शिक्षण संस्थेचं उद्देश आहे. आणि नवीन शैक्षणिक धोरण जे आलेलं आहे त्याच्यामध्ये आम्ही थोडं यात आम्ही पण आमच्या बाजून कॉन्ट्रीब्यूट करू शकलो तर त्याबद्दल आम्हाला थोडंसं म्हणजे कॉन्ट्रीब्यूट करू शकतो आम्हालाही त्यात हे वाटते. आणि इथनं पुढेसुद्धा इतरही कुठलेही इन्स्टिट्यूट असतील, विशेषतः आपल्याकडे बरेचसे इन्स्टिट्यूट आहेत, वालचंद इन्स्टिट्यूट आहे, ऑर्किड आहे, त्यांनासुद्धा आम्ही आवाहन करेल की तुमच्याकडे जर कुठलेही चांगले असे ज्याच्यामध्ये आम्हाला मदत होऊ शकेल असे कुठलाही जर इनोव्हेटिव्ह सोल्युशन असतील तर नक्कीच आम्ही ओपन एंडेड राहू. कुठलेही एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट असेल, गव्हर्नमेंटचं असेल, प्रायव्हेट असेल, त्याच्यामुळं आमच्या कामामध्ये आणि आमच्या वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटमध्ये आम्हाला मदत होणार असेल तर नक्कीच आपल्या प्रस्तावाचं आम्ही स्वागत करू. धन्यवाद. थँक्यू. और हर एक म्यूनसिपाल्टी में पीने का पानी का प्रॉब्लम होता है, जहाँ लोग अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, वो जहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं वहाँ एलिवेशन ऊपर हुआ तो पानी नहीं आता, जहाँ लोग कम रहते हैं वो एलिवेशन कम हुआ तो ज़्यादा पानी मिलता है. सो हमारा प्रोजेक्ट से सभी जनों को इक्वली पानी मिलता है. तो जिनको कैसा जिनको एज पर द रिक्वायरमेंट उनको पानी मिलता है. सो ये सब जन मिनिमम 135 LPCD एक पर्सन को 135 लीटर पर डे पानी मिलेगा हमारा प्रोजेक्ट से. इस प्रोजेक्ट के लिए आपने कितने दिनों से मेहनत की थी? ऑलमोस्ट 6 मंथ से सर. 6 मंथ से हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं सोलापुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ. हाँ सर, यस सर. की सोलापूर म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन आणि MIT विश्वप्रयाग युनिव्हर्सिटीचा प्रवास कुठून चालू झाला. एक 6 महिन्यापूर्वी जेव्हा शासनाचा 150 दिवसाचा कार्यक्रम होता AI इन गव्हर्नन्स, त्या कार्यक्रमाच्या वेळेला मदत करण्यासाठी म्हणून सोलापूर म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन आणि आमची ओळख झाली. आणि ओळख झाल्यानंतर असा प्रकार मिळाला की आपण संवेद हॅकॅथॉन रन करू शकतो का. तिथून सुरुवात झाली की प्रॉब्लेम काय घ्यायचे, त्याच्या वारंवार मीटिंग झाल्या, 5 प्रॉब्लेम फायनल झाले आणि त्याच्यानंतर प्रोसेस इव्हॉल्व झाली. आणि आज तुम्ही बघताय की 10 वेगळ्या राज्यातून जवळपास 2700 मुलांनी इथं पार्टिसिपेट केलं होतं आणि आपल्याला एक चांगलं सोल्युशन मिळतं. आणि एक सोलापूरकर म्हणून मला सांगायला आवडेल की 2 लाखाचं प्राईस आपण दिलं कुणाला, तर जो वॉटर डिस्ट्रीब्युशन मॅनेजमेंटवरती इनोव्हेटिव्ह प्रकल्प आहे त्याला आपण नक्कीच अशी अपेक्षा करूयात की जर तो प्रकल्प इथं खरंच इम्प्लिमेंट झाला तर आपले पाण्याचे प्रश्न सुटतील. आणि एक सोलापूरकर म्हणून मी पण आनंदी होईन. धन्यवाद. हॅलो, माझं नाव दत्तात्रय आणि ही माझी टीम ॲक्वाबाईट्स. आम्ही सगळे RV कॉलेजपासून बेंगळुरून आहोत आणि ॲक्च्युली आम्हाला प्रॉब्लेम स्टेटमेंट दिला होता की सोलापूर सिटीचा वॉटर सिस्टम जे इक्विलिटी करायचं आहे आणि जे लिकेज प्रॉब्लेम आहे आणि काय जे इलिगल वॉटर यूज करत आहेत ते सगळं सॉल्व करायचं आहे. त्याकरता आम्ही ते ॲक्च्युअलमध्ये कसं वर्क करता येतील ते सॉल्व करून म्हणजे आमचं एक मॉडेल रेडी केलं. त्यामध्ये कसं म्हणजे लोअर रिलेशनला पाणी इझिली पोचत होतं आणि हायर रिलेशनला पाणी जे न पोचत होतं ते आम्ही एक ऑटोमॅटिक वॉल थ्रू म्हणजे सगळ्या रिजनला इक्वल पाणी यूज व्हायसारखं केलं. आणि सेकंड टाईम लिकेजसाठी आम्ही एक अलर्ट सिस्टम ते रेडी केलं होतं आणि जे इलिगल जे सप्लाय होत होते त्यासाठी एक आम्ही स्मार्ट वॉटर मीटर आमचंच एक, ज्या प्रकारे आम्हाला जे डेटा मिळेल ना की इथं ह्या जागी एक्झॅक्ट म्हणजे वॉटर इलिगली घेत आहेत लोक, ते सगळं आम्हाला डेटा मिळणार. ह्या प्रकारे आम्ही हे सोलापूर सिटीचं जे प्रॉब्लेम होतं ते सॉल्व केलं आहे. किती जणांची टीम होती आणि कसं काम केलं? आमची ॲक्च्युली 5 जणांची टीम होती. त्याच्यामध्ये 3 लोक CS होते आणि दोघं एक इलेक्ट्रिकल अँड एक इलेक्ट्रॉनिक्स. आणि आम्ही सगळे कसं होतं म्हणजे दोघं 4th इयरचे आणि 3rd इयरचे आणि 2nd इयरचे, म्हणजे एक टाईप इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट प्रकार होतं. त्यामुळे आम्हाला खूप मदत झाली आणि आमचे मेंटर सिव्हिल नसल्यामुळे आम्हाला खूप त्यांचं पण गायडन्समुळं
सोपं झालं की आम्हाला ते सॉल्व कसं करता येईल आणि इझिली जे प्रॉब्लेम अंडरस्टँड झाला आम्हाला आणि त्याच्या प्रकारे आम्हाला ते सोल्युशन हुडकायला पण सोपं झालं.